Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita ngaji lagi. Kita lanjutkan bacaan kita yang kemarin. Sekarang kita baca surah Al-Baqarah ayat 71 sampai 90 insyaallah. Baik, silakan buka Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 71 sampai 90 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulu tusirul arda wa la tasqil harth musallamatun la shiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا
أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca ayat 71 sampai 90 dengan versi Misyari Rashid. Sekarang kita ke asbabun nuzulnya, ayat 76, yakni Ibu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata ketika perang Bani Quraizah. Jadi perang Bani Quraizah ini dikenal sebagai peperangan besar-besaran atas Bani Quraizah. Terjadi di bulan Zulkaidah sepanjang bulan Februari sampai Maret. Nabi berdiri di bawah benteng mereka seraya berkata, "Wahai saudara-saudara kera, wahai saudara-saudara babi, wahai para penyembah togut." Togut itu segala sesuatu yang melampaui Allah sehingga dia disembah di samping Allah. Baik itu melalui pemaksaan atau karena ketaatan. Makhluk yang disembah selain Allah itu bisa saja berupa manusia, setan, berhala, patung dan sebagainya. Maka mereka berkata, siapa yang memberitahukan Muhammad tentang ini? Hal ini pasti berasal dari kalian. Apakah kalian mengatakan kepada mereka apa yang Allah terangkan kepada kalian agar memiliki hujah untuk mengalahkan kalian? Maka turunlah ayat tersebut. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami percaya bahwa kawan kalian itu adalah utusan Allah, akan tetapi khusus bagi kalian. Dan jika mereka kembali kepada kawan-kawan mereka, mereka berkata, apakah dia memberitahukan orang-orang Arab dengan hal ini?
Karena sesungguhnya dulu kalian meminta bantuan kepadanya untuk mengalahkan mereka, padahal dia adalah bagian dari mereka. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang beriman. Kemudian mereka menjadi munafik dan berkata kepada orang-orang Arab yang beriman tentang siksaan yang dulu menimpa golongan mereka. Maka orang-orang Yahudi itu berkata kepada sebagian yang lain, apakah kalian menceritakan kepada mereka tentang siksaan yang Allah hilangkan dari kalian? Mereka berkata, kami lebih Allah cintai dan lebih Allah muliakan daripada kalian. Kemudian dapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, yakni An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Ibnu Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta Yahudi. Mereka mendapati ciri-ciri Nabi tertulis dalam kitab Taurat, yaitu bahwa pelupuk di sekeliling matanya itu berwarna hitam, bertubuh sedang, kemudian berambut ikal dan berwajah tampan. Namun kemudian mereka menghapusnya dikarenakan kedengkian dan kezaliman mereka, atau mereka berkata, kami mendapatinya bertubuh tinggi, berkulit biru dan berambut lurus. Kemudian ayat 80, At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, begitu pula dengan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah tiba di Madinah dan ketika itu orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya usia dunia adalah 7.000 tahun dan sesungguhnya manusia disiksa dalam neraka selama 1 hari. Selama 1 hari menurut perhitungan akhirat sama dengan 1.000 tahun dalam perhitungan dunia. Maka sisaan itu hanyalah 7 hari. Kemudian siksaan pun berhenti. Maka Allah berfirman berkenaan dengan itu, dan mereka berkata, di neraka tidak akan menyentuh kami sampai firman-Nya, mereka kekal di dalamnya. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi berkata, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya memenuhi sumpah Allah, yaitu selama 40 hari sesuai dengan waktu ketika kami menyembah patung sapi. Setelah itu siksaan pun berhenti, maka turunlah ayat tersebut. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ikrimah dan lainnya. Ayat 89, yakni Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak, begitu pula Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Yahudi Khaybar selalu berperang dengan suku Ghatafan. Yahudi selalu mengalami kekalahan, karena itu mereka berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad, Nabi yang ummi yang kau janjikan akan diutus kepada kami. Tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Setiap kali berperang mereka membaca doa tersebut. Maka mereka berhasil mengalahkan orang-orang Ghatafan. Namun ketika Nabi diutus kepada mereka, mereka mengingkarinya. Maka Allah berfirman, sedangkan dulu mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi dulu mereka memohon kemenangan atas Aus dan Khazraj dengan bertawassul kepada Rasulullah sebelum beliau diutus. Namun ketika Allah telah mengutusnya berasal dari golongan Arab, mereka mengingkarinya dan melanggar apa yang telah mereka katakan. Maka Mu'adz bin Jabal, Bashar bin Al-Barra dan Daud bin Salamah berkata kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, takutlah kalian kepada Allah dan masuk Islamlah, karena sesungguhnya kalian dulu memohon agar dapat mengalahkan kami dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW ketika kami masih musyrik, dan kalian memberitahukan kami bahwa beliau akan diutus, dan kalian menyebutkan sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifatnya saat ini.
Maka Salam bin Mishkam, salah seorang Yahudi Bani An-Nadir, berkata, dia tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami kenal, maka dia bukanlah orang yang kami sebutkan kepada kalian. Karena itu Allah berfirman, dan ketika kitab dari sisi Allah telah sampai kepada mereka. Alhamdulillah, itulah sedikit penjelasan asbabun nuzul yang telah kita baca tadi, yakni surah Al-Baqarah ayat 71 sampai 90. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.